السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھکاری کو بھیک کیسے دیتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم اور آپ کے پاس اگر بھیک مانگنے کوئی شخص آتا ہے اور بہے ہٹا کٹا ہوتا ہے اور ہم بنا سوچے سمجھے اس کو بھیک دے دیتے ہیں، یہی نہیں سوچتے کہ اس کو دینا کیسا رہے گا، ٹھیک رہے گا یا نہیں، تو اسی کے بارے میں آپ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر بھکاریوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس میں مسلمان ہی نہیں، غیر قوم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو جواری شرابی بھی ہوتے ہیں، جو مسلمان کی طرح بھیک مانگتے ہیں۔ اسی لیے یہی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک بھکاری اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگنے لگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھکاری کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے اور آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہی ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ہٹا کٹا اور صحت مند بھکاری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اس کا چہرہ جرد تھا اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور گڑ گڑا کر آپ سے بھیک مانگنے لگا۔ وہ بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے کچھ بھی دے دیں، آپ مجھے کھانا یا پیسہ دے دیں۔ یہی سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتا تو کیا کرنا جانتا ہے، یعنی کہ تو کون سا ہنر جانتا ہے، تجھ کو کون سا کام آتا ہے۔ اس پر وہی بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی بھی کام نہیں آتا، مجھے صرف بھیک مانگنا آتا ہے، کیونکہ میں ایک پیدائشی بھکاری ہوں۔ میرا باپ بھی بھکاری تھا اور میرا دادا بھی بھیک مانگتا تھا، اسی لیے میں بھی بھیک مانگنے لگا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہارے پاس میں کوئی چیز موجود ہے، یعنی کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے؟ تو اس پر وہی بھکاری کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں صرف ایک کمبل ہے جس کو میں آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھکاری سے فرمایا، اے شخص، اپنے گھر جاؤ اور جا کر وہ دونوں چیزیں یعنی کہ وہ کمبل اور پیالہ میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد وہی بھکاری اٹھا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا اور جا کر وہی پیالہ اور کمبل لے کر پھر سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور ان دونوں چیزوں کو آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اور پیالہ لے کر کھڑے ہوئے اور پھر آپ اپنے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، میرے پاس میں دو چیزیں ہیں، ایک کمبل اور ایک پیالہ، آپ میں سے کوئی جو ان کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس پر مجمع میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ان دونوں چیزوں کو 1 درہم دیتا ہوں، یعنی کہ 1 درہم میں ان دونوں چیزوں کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجمع کی طرف دیکھ کر 2-3 بار فرمایا، اے لوگو، آپ میں سے ہے کوئی جو ان دونوں چیزوں کی 1 درہم سے زیادہ قیمت دے کر خریدنا چاہے؟ تو اس پر تھوڑی دیر بعد میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ان دونوں چیزوں کو 2 درہم دیتا ہوں، یعنی کہ 2 درہم دے کر میں اس کمبل اور پیالے کو خرید لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، 2 درہم لے کر وہی کمبل اور پیالہ اس دوسرے شخص کو بیچ دیے۔
फिर आपने वह दोनों दिरहम उस भिखारी को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, इनमें से 1 दिरहम का गल्ला ले लो, यानी कि 1 दिरहम का तुम अनाज खरीद लो और अपने घर में डाल लो, और इस दूसरी दिरहम से तुम एक कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास में फिर से आओ। फिर उस भिखारी ने ऐसा ही किया। उसने 1 दिरहम का अनाज खरीदा और अपने घर में डाल दिया और दूसरी दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीदी और फिर वही सीधा अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गया और उस कुल्हाड़ी को आपकी बारगाह में हाजिर कर दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी ली और उसमें अपने मुबारक हाथ से दस्ता डाला और उस भिखारी के लिए दुआ फरमाई और फिर वह कुल्हाड़ी वापस उस भिखारी को दे दी। और फिर आपने फरमाया, ऐ शख्स, अब तुम फला जंगल में जाओ और जाकर वहां से लकड़ियां काट कर ले आओ और उनको लाकर बाजार में बेच दो और 15 दिनों तक तुम ऐसे ही काम करते रहो, यानी कि रोज जंगल में जाते रहो और लकड़ियां काट कर लाते रहो और उनको बाजार में बेचते रहो। जब 15 दिन हो जाएं तो उसके बाद में फिर से मेरे पास आना। उसके बाद वही भिखारी उस कुल्हाड़ी को लेकर सीधा जंगल गया और लकड़ियां काटने लगा और लकड़ियां काट कर फिर बाजार में लाकर बेचने लगा। इस तरह से करते करते 15 दिन बीत गए। वह भिखारी हर रोज जंगल में जाता रहा और लकड़ियां काट कर बेचता रहा। 15 दिनों के बाद वह भिखारी फिर से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उस वक्त आपने देखा कि उस भिखारी के पास खाने पीने की चीजों के अलावा 10 दिरहम भी बची हुई थी और वह बहुत ही ज्यादा खुश भी नजर आ रहा था। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, यह मेहनत तुम्हारे लिए मांगने से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करके खाने वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के माल में खूब बरकत अता करता है जो मेहनत अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। इसका हवाला है इब्ने माजा जल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 36। तो दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भी मांगने के बजाय कमाकर खाने की तरकीब दी जिसके पास में सिर्फ एक कंबल और एक प्याला था, जबकि हमारे पास में तो ऐसे लोग भीख मांगने के लिए आते हैं जिनके घर में सब कुछ होता है, जो गाड़ियों में बैठकर भीख मांगने आते हैं, टेम्पो में बैठकर भीख मांगने आते हैं। हमने ऐसे लोगों को भीख दे देकर आज इनकी तादाद को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि आज भिखारियों की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की नजर आती है और अगर कोई गैर मुस्लिम भी भीख मांगता है तो वह भी मुस्लिम लिबास पहनकर भीख मांगने की कोशिश करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मुस्लिम भिखारियों को भीख में बहुत ही ज्यादा मिलता है। ऐसे लोग आज हर जगहों पर, आम जगहों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हमारे प्यारे मजहब दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इन जैसे भिखारियों की सबसे ज्यादा शिकार हमारी भोली भाली माँ और बहनें होती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे लोग भिखारियों के हुलिये में आकर हमारी इस्लामिक माँ और बहनों को ठग भी ले जाते हैं, उनसे सोने और गहने और जेवर तक ले जाते हैं। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने घर की औरतों को इस बारे में समझाइए कि ऐसे लोगों को भीख देने का कोई भी फायदा नहीं है, जो कमाकर खा सकते हैं, जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद होते हैं। ऐसे लोगों को भीख दे देकर मुसलमानों में भिखारियों की तादाद बढ़ाने का जरिया ना बनो। अगर आपको ज़कात और सदका देना ही है तो आप अपने कमजोर पड़ोसी को दें, अपने रिश्तेदारों को दें, या फिर आप ऐसे लोगों को दें जिनकी माली हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और उनको भीख समझकर ना दें, बल्कि उनकी माली मदद करके उनको मजबूत बनाने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, याद रखें, इस्लाम में मांगकर खाने वालों को पसंद नहीं फरमाया है। हदीस पाक में आता है कि वह सिर्फ वही शख्स मांग सकता है जो 1-2 दिन का भूखा हो, और वह भी सिर्फ इतना ही मांग सकता है जिससे एक वक्त का खाना आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने वालों को बहुत ही बुरा समझा, इसीलिए
दोस्तों आप ध्यान रखें कि जो लोग खानदानी भिखारी होते हैं, जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद होते हैं, ऐसे लोगों को आप कभी भी भूल कर भी भीख ना दें। अगर आपको लगता है कि हाँ यह शख्स वाकई में मजबूर है, कमा कर नहीं खा सकता, इसके हाथ पैर काम नहीं कर सकते, तो आप ऐसे भिखारियों को भीख देकर उनकी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को भीख देने के बाद में आपको मालूम चल जाए कि जिसको आपने भीख दी है आपके पैसों की शराब पी रहा है, तो ऐसे मामलों में आपको अपनी नियत का सवाब मिल जाएगा। मगर फिर से आप कभी भी ऐसे शख्स को भीख ना दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही समझ और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।